بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہدایت میگزین. میں ہوں توقیر عباس. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں پاکستان سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شہلا رضا صاحبہ, اور لندن سے ڈاکٹر جواد سید ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں عمران خان جو ہے جلسے میں پہنچ چکے ہیں. جلسہ شروع ہو چکا ہے اور شیخ رشید صاحب خطاب کر رہے ہیں. ڈاکٹر جواد سید, آپ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ شیخ رشید کا ہونا ہر جگہ پہ, یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بس مجھے تو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی, لیکن یہ میرا ذاتی خیال ہے. ظاہر ہے عمران خان اپنی جماعت کے قائد ہیں, وہ جو بہتر سمجھتے ہیں اپنی جماعت کے لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن میں ایک ضرور کرنا چاہتا تھا کہ آج سے کئی سال پہلے 1980 کی دہائی میں جب شہید محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان لاہور تشریف لائیں تو لاکھوں کا جلسہ تھا. شاید اس طرح کا جلسہ اور اس طرح کی ریلی آج تک جو ہے وہ نظیر آج تک جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی دوبارہ ہمیں نہیں ملتی. لیکن اس وقت بھی ان کے جو سیاسی مخالفین تھے انہوں نے کہا تھا یہ 5,000 10,000 کے 15,000 سے زیادہ لوگ نہیں ہیں. تو دوسرے کے جلسے کو کم کر کے بتانا اور اپنے جلسے کو زیادہ کر کے بتانا, یہ ایک بدقسمتی سے یہ سیاسی رہنماؤں کی اور سیاسی کارکنوں کی روش رہی ہے. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کے اس وقت ہم جلسے کو دیکھ رہے ہیں, ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے جو کانٹیکٹس ہیں کراچی میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ یقیناً لاکھوں کا جلسہ ہے. اور اس چیز سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے MQM کے بعد سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں کراچی کے اندر, اور کراچی کے اندر دس از این ایمرجنگ پارٹی. اور یہی وجہ ہے کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ جو اسٹیٹس کو کی پارٹیز ہیں وہ اس وقت ان سے, خواہ وہ پنجاب ہو, پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون ہو, خواہ وہ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہو, اور خواہ وہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ہو, وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر اس نئی پارٹی سے خوفزدہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحب, آپ ہمیں بتائیں, اگر اس جلسے کو تھوڑا سا دھرنے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے ابھی 36-37 دن ہو گئے ہیں جاری ہیں, اور ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا. دونوں طرف سے ڈیڈ لاک ہے, حکومتی کمیٹی اور جو دھرنے کے جو دونوں طرف لیڈرشپ ہے پیٹ کی اور PTI کی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو عمران خان نے ابھی جلسوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے, آپ اس کو کیا الیکشن کے لیے ایک کیمپین سمجھ رہی ہیں, یا یہ ایک روٹین کا عمل ہے, یا پھر یہ کوئی پاور شو ہے جو کہ وفاقی حکومت کو, جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیں, ان کو دبانے کے لیے یہ چیز ضروری تھی؟ دیکھیے, جہاں تک پہلی بات یہ ہے, ایک بات میں واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جو نیشنل پارک ہے اس میں 30,000 لوگوں کی گنجائش ہے, اور یہ جلسہ جہاں ہو رہا ہے یہ آگے آ کے ہو رہا ہے, جہاں 150 کی چوڑی سڑک 2 سڑکیں دی گئی ہیں, بیچ میں 20 فٹ کا راستہ بھی رکھا گیا اور 4 فٹ چھوڑ کے کرسیاں بھی لگائی گئی ہیں. کرسیوں کی رو جو ہے 6 اور اس طرح سے لگی ہے, اور کرسیاں خالی بھی دکھائی جا رہی ہیں کچھ چینل پہ. تو ہوتا ہے, یہ جلسے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے, اتنے دن دھرنا اگر جاری ہے تو کچھ چینلز ایسے بھی ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ دن میں انگلیوں کے وقت بھی گنے جا سکتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ. اگر وہاں سے TV کوریج ہٹ جائے تو دھرنا نہیں. ہاں, پیٹ کے لوگ جو ہیں, کیونکہ وہ مریدین بھی ہیں اور ان کی بہت اسٹوریز بھی سامنے آ چکی ہیں, وہ یقیناً بیٹھے میں ہیں. لیکن PTI کا تو اب دھرنا وہاں پہ نہیں ہے. ہاں, ایک ویکلی کنسرٹ ہوتا ہے یا 1-2 گھنٹے کا ایک رات کو پروگرام ہو جاتا ہے جس میں عمران خان آتے ہیں, نہ کبھی ثبوت پیش کرتے ہیں نہ کبھی کچھ. ہاں, وہ ایک تبرہ ضرور لے کر آتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف, اور پھر اس کے بعد ایک جرگہ بھی انہیں پولیٹیکل پارٹیز پر مشتمل جو ہوتا ہے اس سے وہ بات کرتے ہیں. تو نتیجہ تو نہیں نکلے گا, کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں انہوں نے مشترکہ سیشن بلا کر یہ بتا دیا ہے کہ اس ملک میں ہر چیز آئین کے مطابق ہوگی. دنیا میں مطالبات کرنا سب کے لیے جائز ہے, لیکن ان مطالبات کا راستہ آئین سے ڈھونڈنا ہوگا. آپ نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی بات کی, ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ تنقید ہم نے سنی ہے, لیکن کوئی حل پیش نہیں کیا گیا. اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ حل آیا ہے جی. اور تنقید اس لیے آئی کہ ہمارے ہاں جو ہے چینلز ہوں یا کچھ اور ادارے ہوں وہ ہر چیز کو بہت اوپر لے جاتے ہیں اور ہم اس کو اس طرح اینالائز کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمپنی برا ایڈ بھی بنا لے تو جس نے ایڈ بنوایا ہے وہ جتنا پیسہ دے گا ٹی وی کو اتنی دفعہ چلے گا. تو ٹھیک ہے اور اپنا کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, سیاستدانوں کا اپنا کام ہے. تو جوائنٹ سیشن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے اور یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور جس میں سب نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ اس طرح کی لشکر کشی جو ہے اگر ایک دفعہ یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا تو یہ ملک کے لیے بہت غلط ہوگی. اور اگر کسی طرح نواز شریف کو ہٹا بھی دیا جاتا ہے اور اندر ہی سے کوئی آئے گا تو یہ ان کی پارٹی کا ڈیسیشن ہوگا. پارٹی سے ہے تو وہ فائز تو نواز شریف ہی ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اگر گورنمنٹ کو بھی دیا جاتا ہے تو انہیں خود سوچنا چاہیے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کو اسپیکر بنا گے اور وہی الیکشن کمیشن ہوگا. تو ان یہی سمجھا دیتا ہے کہ کب نہیں ہوئی پاکستان کرے گی. بہتر یہ ہے کہ جس طرح 18 امینڈمنٹ جو ہے کی گئی اسی طرح جو ہے وہ یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس طرح کی گئی اسی طرح یہ الیکٹورل ریفارمز بھی کی جائے. اور پھر اگر اس میں بھی کوئی مسئلہ دیکھنے میں آئے تو اگلی دفعہ پھر, کیونکہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے اور یہی ایک طریقہ ہے. اگر ہم نے اس طرح سے سڑک پہ بیٹھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کیے پھر عمران کو تو کوئی پسند ہی نہیں سوائے اپنے, انہوں نے ہر ایک کو خراب کہہ دیا. آپ تمام سیاستدانوں کو کہتے ہیں, چیف جسٹس برا کہتے ہیں, دوسرے جسٹس کو وہ برا کہتے ہیں, نیب کو وہ برا کہتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ دنیا میں سب سے اچھا کون, میری مانو اور آپ کا وزیر اعظم آپ سے مخاطب ہے اور معین قریشی بھی تو پی ایم بن سکتا تھا, میں نہیں بن سکتا. تو یہ اب سسٹم بدلنے کے بجائے, ٹھیک کرنے کے بجائے یہ ایک انا اور پی ایم شپ کی چاہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم ڈاکٹر جواد کو بھی شامل کرتے ہیں. اسی طرح کا میں سوال ان سے بھی کرتا ہوں کہ جو اسلام آباد میں جو دھرنا ہے اس کا حل اگر آپ کہیں, آپ سے پوچھا جائے کہ ریفرینڈم یا مڈ ٹرم الیکشنز ہیں تو آپ کو ان میں سے کون سا چیز زیادہ اپروپریٹ نظر آئے گی؟ کہ ریفرینڈم تو یقیناً آئینی ہوگا, آپ کے خیال میں کیا کہتے ہیں؟ جس طرح اسکاٹ لینڈ میں جس طرح لوگوں نے اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا, ایک ریفرینڈم ہوا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہیں رہنا چاہتے, اسی طرح کا اگر ریفرینڈم نواز شریف کے استعفے, کیونکہ جس چیز پر اختلاف ہے وہ نواز شریف کا استعفیٰ ہے, نواز شریف کے استعفے کے حوالے سے اگر اگلے 5-6 ماہ میں ایک ریفرینڈم کرایا جائے تو آپ کے خیال میں یہ کیسا عمل ہوگا؟ اس کے علاوہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں تو وہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں چیزیں یقیناً آئینی ہیں اور ان کو عمل کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے کتنی ضروری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے توقیر, پالیٹکس جیسا کہ کہتے ہیں پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. تو سیاست میں امکانات ہمیشہ موجود رہتے ہیں اور کسی بھی امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا. تو جو دونوں آپ نے امکانات بتائے ہیں یقیناً کسی نہ کسی سطح کے اوپر ان کو کسی نہ کسی فریق کی طرف سے پیش بھی کیا گیا ہے اور یقیناً کہیں نہ کہیں ان پہ کسی حد تک غور بھی کیا جا رہا ہوگا. اب یہ یا اس طرح کے کوئی بھی امکانات جس پر حکومت اور اپوزیشن کا مطلب میرا اس وقت میرا خیال یہ ہے کہ میں بات کر رہا ہوں جو دھرنے کے اندر موجود پارٹیز ہیں, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی تو عملی طور پر جیسا کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ کا ایک مطلب بی ٹیم کا رول پلے کر رہی ہے, تو بہتر ہے کہ یہ اپنی سیٹ چھوڑ دیں پارلیمنٹ میں اور ٹریجری کے اندر جا کے بیٹھ جائیں, کیونکہ اس وقت جو اپوزیشن کا رول ہے وہ تو پی ٹی آئی نے اور پی اے ٹی نے سنبھالا ہوا ہے. باقی جہاں تک شہلا رضا کی اس بات کا تعلق ہے کہ کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ اسلام آباد کے اوپر لشکر کشی کرے, تو میرا خیال ہے کہ نہایت ادب کے ساتھ میں اختلاف کی جسارت کروں گا کہ انہیں نظر نہیں آیا کہ لاہور میں جون 2014 میں 14 بے گناہ لوگوں کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا اور ان کی ایف آئی آر کو بلاک کیا گیا
اور ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को इम्पीड किया गया, और जब तक इन लोगों ने जाके धरना नहीं दिया उस वक्त तक FIR नहीं काटी गई। तो इन तमाम चीजों का कोई पस मंजर है, मतलब अगर कुछ कहानी यहाँ तक पहुंची है तो उस कहानी का एक बैकग्राउंड भी मौजूद है। इसी तरीके से पिछले 1.5 साल इमरान खान साहब मुल्क के तूलो अर्ज में मिन्नत करते रहे, डिमांड करते रहे कि ये 4 हल्के हैं, इनकी रिकाउंटिंग की जाए, और नहायत हकारत के साथ, नहायत मज़ाह का खेज अंदाज में उनकी डिमांड को रद्द किया गया, इग्नोर किया गया, और जब बिल्कुल तलवार उनकी गर्दन पे आ गई तो उसके बाद उन्होंने कहा अब हम हल्के खोलते हैं। तो जरा वो जिसे कहा जाता है कि हम तो मियां साहब से ये कहेंगे आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, और उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान के अंदर रखें कि आप ये पहली मर्तबा नहीं है कि किसी वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में यही इस्टेब्लिशमेंट थी, और इस्टेब्लिशमेंट के ही हैंड पिक चीफ जस्टिस जो नहायत ही मुतनाज़िया और प्रो तालिबान चीफ जस्टिस हैं, और राना सनाउल्लाह के फूफीजाद भाई चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने खड़े खड़े एक मुंतखब वजीर आजम को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और डिस्क्वालीफाई कर दिया। उससे तो जमहूरियत डीरेल नहीं हुई, तो ये मियां नवाज शरीफ के इस्तीफा से जमहूरियत कैसे डीरेल हो जाएगी? तो यकीनन मैं आपने जो दोनों तजावीज दी हैं, रेफरेंडम और मिड टर्म इलेक्शन, मैं उनमें से किसी की भी तायद करता हूं, बल्कि किसी भी ऐसे हल की तायद करता हूं जिससे मुल्क इस इम्पास से बाहर निकल आए। ठीक है, आप क्या कहती हैं शैला रज़ा कि रेफरेंडम होना चाहिए नवाज शरीफ के इस्तीफे, क्योंकि यही एक मुतनाज़ा पॉइंट है जिस पर दोनों पार्टीज का आपस में डेडलॉक है? देखिए मेरी समझ में नहीं आई बात, मेरे ख्याल में जवाब साहब कुछ कंफ्यूज है। रेफरेंडम किस बात का? क्या बलूचिस्तान से कोई आवाज है? क्या KPK के लोग इस धरने में जो इमरान खान ने लगाया है वहाँ मौजूद हैं? क्या सिंध से लोग वहाँ गए हुए हैं? क्या 88,000 असद उमर ने वो वोट लिए हुए हैं? वहाँ पे 88,000 उस हल्के में जहाँ पे धरना है वहाँ पे लोग मौजूद हैं? हरगिज नहीं। और मैं ये भी कहूंगी बहुत अदब से कि अगर मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है तो मिड टर्म इलेक्शन में फिर यही इलेक्शन कमीशन होगा ना जी, फिर यही लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है वो जो है एक केयर टेकर गवर्नमेंट बना लेंगे। तो हमारा कहना ही यही है कि इमरान खान साहब आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है रिगिंग, लेकिन आप क्योंकि डिक्टेटर के साथ पले बढ़े हैं और डिक्टेटर से आपकी लड़ाई भी इसीलिए हुई थी, उसने अपनी किताब में लिखा है जिसको उन्होंने कभी नहीं झुटलाया कि हम इमरान को 40 सीट देना चाहते थे और वो हमसे 100 मांग रहे थे। और 2002 का जो इंतहाई रिग्ड इलेक्शन था जिसको कंवर दिलशाद ने कहा है कि नदीम ताज ने अपने बनाए हल्के देके साइन कराया जिसको अफजल भी होता था जो आजकल इमरान साहब को बहुत अजीज है। तो उसमें तो इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, हम तो हमेशा से यही कह रहे हैं। अब जो जिन हल्कों की ये बात कर रहे हैं उसमें 2 तो एडजर्मेंट इनके लोगों ने ली हुई है, हामिद अली खान और जहांगीर तरीन ने, 2 की बात रह गई थी। अब असल बात जो है वो ये है कि अब इमरान खान जो है वो इसीलिए नाकाम है कि अपने आप वो नवाज शरीफ साहब को तो क्या कहते हैं, अगर वो सही ऑपोजिशन करना चाहते थे तो वो 11 दफा टोटल जो है वो असेंबली में आए। हमारा कहना ये है कि जी हम इलेक्ट्रल रिफॉर्म कमेटी तो बन रही थी ना, देर से इस वजह से हुई कि इमरान खान की तरफ से नाम नहीं आए थे। हम तो चाह रहे थे कि इमरान खान को अगर मुखालफत करनी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन करने का भी शौक है, तो आइए आके हम हमारा साथ दीजिए। हम कह रहे हैं कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही है, आइए हमारे साथ बैठे, हम इनको बताएं कि जी ये जो खारजा पॉलिसी जिस तरह से इस वक्त खेली जा रही है हम इस तरह नहीं चाहते। हम इनको ये बताना चाहते हैं कि नंदीपुर पे क्या हो रहा है, LNG में क्या हुआ, नीलम झेलम पे क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी नवाज शरीफ के नक्शे कदम पे चलते हुए असेंबली को नहीं समझा सही, तो आज ये चंद हजार लोगों को अपनी ताकत समझ रहे हैं। ये करोड़ों का मुल्क है। और नहीं रेफरेंडम में ये तो जरूरी नहीं है कि लोग वहाँ मौजूद नहीं हैं अगर बलूचिस्तान के, तो रेफरेंडम का मतलब होगा कि जो है देखिए मेरी एक बात जी, रेफरेंडम जो है आपके यहाँ इलेक्टेड एक हुकूमत है,
रेफरेंडम जो है वो वतीरा है डिक्टेटर का, और टॉपिक जो है वो क्या होगा, मतलब आप मुझे इसका तरीका बताएं ना कि हम क्या ये जो असेंबली बैठी हुई है नहीं सिर्फ नवाज शरीफ के इस्तीफे पर बड़ा औरंगजेब फारूकी का नाम ले रहे थे ये, और मैं मानती हूँ कि उनकी यूट्यूब पे बड़ी मुतनाज़ा तकारीर है। तो ऐसा है कि औरंगजेब फारूकी को ये करना चाहिए कि जिस हल्के में वो हारे हैं वहां पे 10-12 हजार लोग निकाल उनके पास हैं, तो क्या वो 10-12 हजार लोग जब ये कहेंगे कि वकार हुसैन शाह को हटाओ वरना हम धरना हटा नहीं देंगे, तो आप रेफरेंडम करा लेंगे? कल जो है वो निकला जब पिंडी में सानिया हुआ 10 मुहर्रम को, और अहमद लुधियानवी साहब को स्टेक होल्डर बना के लाया गया, और उन्होंने कहा कि जी 10 मुहर्रम को जुलूस नहीं निकलना चाहिए, 9 को नहीं निकलना चाहिए, इकॉनमी जो है उस पर असर पड़ता है। कल वो कॉल करें, जमातुल दावा आए और दूसरे लोग आए, अहले सुन्नत आए, आप कहेंगे हाँ रेफरेंडम करा लो, मुल्क में जुलूस न निकले। तो ये तरीका नहीं होता है। और अगर यूसुफ रजा गिलानी को भेजा चौधरी इफ्तिखार ने, तो तारीख इस बात को बहुत गलत लिखेगी, और लिखेगी कि जी उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ बोया था आज काट रहे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते जी। हमारे लीडर ने आइन बनाया है, और आइन को बका के लिए हमारी दूसरी लीडर ने जान दी है। हमारे लीडर ने, उसको मालूम था कि उसको गलत कत्ल किया जा रहा है, उसने FI असैसिनेटेड में लिखा, लेकिन इदारों की इज्जत में माय लॉर्ड कहता हुआ वो फांसी पे चढ़ गया। हम ये नहीं कर सकते, हमें मालूम है कि गलत किया गया हमारे साथ, हमें मालूम है कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को इस तरह नहीं निकलना चाहिए था, वो भी वजीर आला थे, लेकिन हमने एक सिस्टम को बचाया। हमें शौक नहीं है, हमने जाने दिए तो हमने ये जगह लेके इस सिस्टम को चलाया है। चलिए अभी एक और इसको टॉपिक को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। सिंध में नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात हो रही है MKM की तरफ से, आपने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया हमारे सामने। इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से आप क्या कहती हैं, पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? और MKM ने इसको सजेस्ट किया 20 इंतज़ामी यूनिट्स का, उन्होंने कहा कि ये तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम है। सिंध की तकसीम की सूरत हाल के हवाले से आप क्या कहती हैं, क्या इंतज़ामी यूनिट्स बनाने से वाकई सिंध तकसीम हो सकता है? देखिए बात ये है कि अल्ताफ हुसैन इससे पहले भी काफी दफा ये बात कह चुके हैं, लेकिन फिर उन्होंने ये बात एक जलसे में वापस ली कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। और फिर जब सिंध असेंबली में रेजोल्यूशन पेश हुआ तो वो यूनानिमसली एक नहीं 3 दफा पास हुआ, और इसका मतलब है कि ये उनकी राय हो सकती है, ठीक है। जिस तरह उनकी ये राय है, या उनकी पार्टी की भी अब राय है, जाहिर है अगर वो कह रहे हैं, तो इस तरह पाकिस्तान, ये उनका राइट है कि वो कोई भी राय रखें या कोई मुतालबा करें। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मुतालबा कोई भी नाजायज नहीं होता, उसको मानने ना मानने का तरीका कार जो है वो डिसाइड करना होता है। इसी तरह हम ये समझते हैं, हमारी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि हम नहीं चाहते कि मजीद जो है वो सिंध को तकसीम किया जाए। हम इसको सिंध की तकसीम समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और अगर ये हमारा मौक़िफ़ है, इस पे किसी और को बुरा नहीं मानना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई ये समझता है कि इस पे बहस हो और इस पे कंसेंसस बने कुछ, तो उसको चाहिए कि असेंबली में आए, क्योंकि वही एक सही फोरम है। वहाँ पे जो है कराची से भी मुंतखब लोग हैं, पूरे सिंध से मुंतखब लोग हैं, वहाँ पे ये बात रखें और इस पे डिबेट हो, और फिर जो रिजल्ट आए उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर जवाद साहब, आप क्या कहते हैं, MKM की तरफ से ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात हुई, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहिब ने जो एक बयान दिया कि मरसू मरसू सिंध न डेसू, इस पर भी तनकीद हुई। आप क्या समझते हैं कि सिंध में इंतज़ामी यूनिट्स बनने से क्या सिंध की अपनी शनाख्त ख़त्म हो सकती है, या ये हेल्पफुल होगा फ्यूचर के लिए? देखिए, अगर तारीखी तनाजुर के अंदर देखें तो मुल्कों की और सूबों की बाउंड्रीज बनती और तब्दील होती रहती हैं, और इसमें उस वक्त चंद सालों के लिए या चंद अशरों के लिए
लोगों की हसासियत भी होती है, कुछ बरकरार रहती है, कुछ वक्त के साथ साथ मध्यम पड़ जाती है। 1947 में जब हिंदुस्तान तकसीम हुआ था, उस वक्त भी कुछ लोगों ने हिमायत की थी, कुछ लोगों ने उसकी मुखालफत की थी। 1971 में जब मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बना तो उस वक्त भी सेंसिटिविटीज थी। 1 यूनिट मगरबी पाकिस्तान रहा बहुत अरसे तक, उस वक्त भी जो है कुछ लोगों ने सपोर्ट की और कुछ लोगों की रिजर्वेशन थी। तो ये जैसे मैंने अर्ज किया कि पॉलिटिक्स में ये तमाम इम्कानात रहते हैं, और इसके साथ साथ लोगों की एथनिक और लिंग्विस्टिक बेसिस के ऊपर सेंसिटिविटीज भी रहती हैं, और सियासी तौर पर उनको मद्देनजर रखना पड़ता है। ये हमें जहन में रखना चाहिए कि ये सिर्फ सिंध का मामला नहीं है, और अगर तकसीम हुई तो ये सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है इससे मुतासर होगा। मिसाल के तौर पर खैबर पख्तूनख्वा सूबा में हजारा सूबा की इस वक्त तहरीक जो है बड़ी शिद्दत के साथ एबटाबाद और हजारा जात में जोर पकड़ रही है, तो यकीनन उसको भी इससे महमीत मिलेगी। सूबा पंजाब में सरायकिस्तान के नाम से जनूबी पंजाब में जो है एक सरायकी सूबा के हक में जो है एक मूवमेंट चल रही है, तो वो भी उस पर भी इसके असरात पड़ेंगे। इसी तरीके से सूबा बलोचिस्तान में एक खातिर खा आबादी और रकबा जो है हमारी पश्तो बोलने वाले भाइयों और बहनों का है, तो वो भी इससे मुतासर होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो तकसीम है ये सिर्फ सिंध तक महदूद रहेगी। मेरा जाती ख्याल ये है कि जो भी तकसीम जहां पर भी हो, इसको मुकामी सूबाई असम्बली के अंदर लोगों के जहां तक मुमकिन हो इत्तफाक राय से होना चाहिए। और जैसे शहला रजा ने कहा कि इत्तफाक राय से इससे पहले एक दफा रेजोल्यूशन आ चुकी है कि सिंध की तकसीम की तमाम पार्टीज ने मुखालफत की है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल मैसेज यही है कि वो सिंध की तकसीम के खिलाफ है। अगर अल्ताफ हुसैन साहब ने अगर ये बयान दिया है कि कोई इंतजामी तकसीम करना चाहते हैं, तो उसको वो क्या नाम देंगे, नए सूबे कहेंगे, नए यूनिट्स कहेंगे, फिलहाल तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन और सबसे मुनासिब फोरम सिंध की प्रोविंशियल असेंबली है कि वहां पर ये तजवीज लेकर जाएं, खा वो पीटीआई हो, खा एमक्यूएम हो, खा कोई और पार्टी हो, और इस तजवीज पर वहां पर गौर किया जाए और उसके बाद इसको तरामीम के साथ मंजूर या रद्द किया जाए। ठीक है, थैंक यू। शैला रज़ा साहिबा, अभी हमने काफ़ी हद तक टॉपिक उसको कवर किया है। दोबारा मैं उसी पहले हिस्से में जो हम आपसे सवाल कर रहे थे, तकफीरी सोच जो इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जारी हैं सिंध के हवाले से, तो एक सवाल बहुत अहम है कि कराची में रेंजर्स का जो टारगेटेड ऑपरेशन था वो किस हद तक कामयाब रहा। हमने देखा कि टारगेट किलिंग जब नहीं रुकी तो बाज़ लोग कहते हैं कि सिंध में कराची में एक फ़ौज की तरस का ऑपरेशन किया जाए, जिस तरह ज़रब अज़्ब जिस तरह अभी जारी है। तो आप क्या कहते हैं कि कराची में फ़ौजी ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि कराची में तकफीरी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और अगर आप किसी भी लेवल पर मालूम करें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे लिए थ्रेट लेवल क्या है, और सबको मालूम हो जाएगा किस तरह मेरी फैमिली सफर कर रही है, किस तरह से कौन किधर है फैमिली का, और मैं किस तरह से सफर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग हैं, खुशकिस्मती है कि चले हुकूमत का पार्ट हो तो मुझे पता भी चल जाता है कि जी मेरे लिए जो है, और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ बात कि मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरी पार्टी की गवर्नमेंट है कि इस वक्त जितना ये गवर्नमेंट कर रही है अगेंस्ट द टेररिस्ट, इतना कोई भी नहीं कर रहा होगा। लेकिन ये अपनी जगह एक और हकीकत है कि हमारी पुलिस के पास ना तो वो हथियार हैं और ना ही वो स्पेशल ट्रेनिंग है, और ना ही हम ये कह सकते हैं कि इतनी नफरी है। हाँ, कुछ लोगों को ट्रेनिंग जरूर दी गई थी और उनको वो भी था, लेकिन एक बात जरूर ये आई थी कि बार बार नवाज शरीफ साहब ने हमें कहा था कि वो मजीद इसको वेलिक्रेट करेंगे। कराची में एक बहुत बड़ी इस सेंस में मीटिंग हुई थी कि उसमें तमाम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सारे चीफ जो थे फोर्सेस के मौजूद थे, और उसमें यही डिसाइड हुआ
لیکن اب تک ہمیں اس کے لیے جو ہے اسپیشل جو فنڈ دیا جانا تھا نہیں دیا گیا ہے. جہاں تک فوج کی بات ہے تو ہم نے ایک بنا رکھا ہے کہ جیسے ہی خدا نخواستہ کہیں پہ ضرورت ہوگی تو فوج بھی موو کی جائے گی. لیکن پھر وہی بات ہوئی کہ اگر ہماری پولیس کو ایکوپڈ کریں گے تو فوج بھی اس کے ساتھ, کیونکہ فوج اس طرح گلی محلے میں کارروائی نہیں کر سکتی, پولیس کو ویل ایکوپڈ کر کے اس کے ساتھ ہی انٹر ہوگی. آخری سوال, اس کے بعد بریک لینی ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی ایک مختصر جواب دیجیے گا کہ سونامی کا رخ کراچی کی طرف ہے, اصل مقصد کیا ہے شیلا رضا صاحبہ؟ یہ ہم نے مجھ سے کہا, دیکھیے اب تو یہ بات بڑی واضح ہو گئی, جہاں تک طاہر القادری کا نام ہے تو وہ تو جھوٹی بولتے ہیں. میں مانتی ہوں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ایک بدنما داغ ہے, تاریخ میں رہے گا ہمیشہ, اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جو طاہر القادری ہیں وہ تو ہمارے زمانے میں بھی ہم سب کو یزید بنا کے ہم سے جو ہے وہ مذاکرات کر کے چلے گئے تھے, اور اب تو یہ بات بڑی واضح کھل کے آ گئی ہے. شاہ محمود قریشی نے بھی کہہ دیا کہ ہاں ملاقات ہوئی تھی, بہت سارے ریٹائرڈ لوگ بھی بول پڑے کہ ہم نے ملایا, اور کچھ اور نے, اور یہ بات تو سبھی کو معلوم ہے کہ کس نے بنایا. تو دیکھیں یہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ کانسپائریسی ان لنڈن ہے, جس کے دونوں کا ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور رائٹر ایک ہے. یہ سب سے پہلے میں نے ہی کہا تھا, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سول ڈس اوبیڈینس ہو چاہے کچھ ہو, یہ سب فلاپ ہو چکا ہے. جہانگیر ترین تک نے اپنے سارے بل پے کیے ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی دراڑ آ گئی ہے کہ آج بھی جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے شو کاز تک نہیں دیا گیا, میں صدر ہوں. لیکن یہ عمران جو ہیں یہ کسی اور کے اشارے پہ چل رہے ہوں, بتا چکے ہیں اب کیا سچ ہے کیا غلط. لیکن نہ آج تک ان کی پارٹی کے ہی اپنے سے آئے. اب رہے جلسے وغیرہ تو دیکھیے پاکستان قوم جو ہے وہ قبیل قوم ہے, اور یہاں پہ مولانا سمیع الحق کا بہت بڑا جلسہ ہوا تھا, اور عمران خان کا بھی ہو گیا, اور میں سمجھتی ہوں کہ آج یہ جلسہ کراچی سے ختم ہو جائے گا اور یہ چلے جائیں گے. اور وہ جو 200-250 کا ایک ان کا دھرنا سی ویو پہ ہوتا ہے, جہاں پہ ماشاء اللہ اچھی محفل موسیقی ہوتی ہے, بچے بچیاں آتے ہیں اپنا دل خوش کرتے ہیں, وہ جاری رہے گا ایک آدھ جگہ پہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں, کیونکہ میں نے پھر بریک پہ جانا ہے. جی اس میں میں تو صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. میں ظاہر ہے کہ سیاسی باتیں اور لفاظی تو میں نے بہت کی ہے, لیکن آپ کو میں نے ایک ایویڈنس دے دوں. آج ایک صبح خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان, اور ڈیرہ اسماعیل خان ایک چھوٹا سا شہر ہے, اور وہاں پر آج سے 2 ہفتے پہلے بائی الیکشنز ہوئے, ضمنی انتخابات ہوئے, اور ان میں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف تھی اور اس کے مقابلے میں تمام پارٹیوں کا اتحاد تھا, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان مسلم لیگ نواز, جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, اہل سنت والجماعت سپاہ صحابہ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, سارے شانہ بشانہ جو ہے نواز شریف اور فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے. اور الیکشن ہوئے, اور الیکشن میں کون سی پارٹی جیتی؟ جو اکیلی کھڑی تھی, پی ٹی آئی. اور پی ٹی آئی کے احتشام جاوید صاحب 37,178 ووٹ لے کے جیتے, اور ان کے مقابلے میں جو تمام پارٹیوں کا اتحاد تھا اس نے 32,000 ووٹ حاصل کیے. تو میرا تو صرف یہ جواب ہے کہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی ساکھ کھو رہی ہے اور پاپولیرٹی کھو رہی ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ عوام نے تو اپنا فیصلہ, اگر انہی چیزوں کو دیکھا جائے تو عوام تو فیصلہ کر چکے ہیں. باقی کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو عملی طور پر ایک صوبے تک اور ایک ایتھنیسٹی تک محدود ہو گئی ہیں, تو کم از کم انہیں تھوڑا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آج بھی ایسی پارٹیز موجود ہیں جو فیڈرل ہیں, جو خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک جن کی سیٹس موجود ہیں. ٹھیک ہے, آپ جواب دینا چاہ رہی تھی شیلا رضا صاحبہ؟ جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ڈی آئی خان وہ جگہ ہے جہاں کی جیل ٹوٹی, جہاں بڑے آسانی سے آ کے لوگ چھڑا کر لے گئے, اور شاہد اللہ شاہد وہ آدمی ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا پی ایم کا کینڈیڈیٹ عمران خان ہوگا. ڈی آئی خان وہ جگہ ہے جہاں سے جب وہ اپنے لوگ چھڑا کر لے گئے تو ناپسندیدہ ایسے لوگ جو تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ ذبح بھی کیا, اور یہ سیٹ عمران خان کی تھی جو صاحب جیتے ہیں وہاں سے پہلے, کے والد صاحب جو تھے وہ وہاں سے جیتے تھے, اور کیونکہ وہ گریجویٹ نہیں تھے
तो वो नाहल हो गए। सर इमरान खान साहब जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने उस झूठे के बेटे को जिसने अपनी झूठी डिग्री लगाई थी और उस खानदान को जिसने अपने बाप को सपोर्ट किया था दोबारा दे दिया। तो बहरहाल फॉलो फेम तो नजर आ रहा है, बाकी जो जीतना है वो मैंने आपका उसका बैकग्राउंड बता दिया। थैंक यू वेरी मच। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं तौकीर के 2013 में पीटीआई कैंडिडेट यहाँ से हारा था, उसको 1613 वोट मिले। चले, थैंक यू जी। अभी ब्रेक का टाइम हुआ है नाजरीन, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।